सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। बेशुमार अथा अगणित अतुलै, जो बुलाओ त्यों नानक दास बोलै, जो बुलाओ त्यों नानक दास बोलै। डंडोत बंधन अनक बास, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। सज्जन सच्चा पातशाहो, सिर शाहां दै शाहो, जिस पास बैठिया सोईऐ सबना दा वेसा। जिस पास बैठिया सोईऐ सबना दा वेसा। सतनाम वाहिगुरु आका पुरख तू ही है जपो। सतनाम वाहिगुरु अकाल पुरख तू ही है। सतनाम वाहिगुरु अकाल पुरख तू ही है। जगत तारक गुरु बाबा जी दी साजी ते नवाजी सतगुरु जी दे पवित्र दर ते हाज़र हो रही गुरु प्यारी साध संगत, जो देशां विदेशां विच गुरमुख श्री संजी महाराज दियां नवाजियां संगतां हर महीने इस स्थान वालों गुरमुख श्री संजी महाराज दा जो माडल टाउन पटियाला विखे गुरुद्वारा साहब है, हर संगरांद ते इत्थों एक यूट्यूब राहीं वीडियो भेजी जाती है। उस वीडियो विच केवल ते केवल शब्द कीर्तन कथा नाम बाणी का अभ्यास आदि किया है, क्योंकि जिमें महाराज ने फरमाया है सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाणिया। सतसंगत वो है, सतसंगत सच की संगत, जिथे केवल एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाई। भी नाम तो बिना कोई गल सत्संग च नहीं होनी चाहिए, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां ने। तो इस संजी महाराज का बख्शिश सी कि सिर्फ ते केवल बाणी नाम दा सत्संग दी इंपोर्टेंस दस के संगतां नूं इहदे नाल प्रेरणा वाहिगुरू पासे लाना। तो जोड़ी सफल संग्राम इसमें उदय हो रही है वो है भादरों दी। हुण शुरू तो संजी महाराज सानू जिवें समझाया है कि महीना जो उदय हुंदा है पंचम पातशाह की बरकत वा हर गुरुद्वारे विच माझ राग वाले 12 माह पंचम पातशाह के उच्चारण किए हैं। लेकिन पहले पातशाह के 12 माह हैं तुखारी राग विच थोड़े औखे हैं, पर पंचम पातशाह के जिहड़े हैं ये हर गुरुद्वारे विच आंदा। तो जिहड़ा महीना उदय हो रहा है पंचम पातशाह की बरकत वाली रसना तो सरवण करते हाँ। शुरू हुंदा है भादोए भरम भुलाणियां, दूजै लगा हेत, लख सिगार बनाया कारज नाही केत। क्योंकि ये महीना जिहड़ा भादरों का बड़ा तपश हुंदा है, जिन्होंने कहने कि कहते गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाए। हुण इहदे च तपश करके जां ह्यूमिडिटी जिहड़ी है इहदे करके ना बड़ा ही काल जी पैंदी रहिंदी इस अलग अलग गर्मी। तो महाराज कहते हैं भी जिन्हां दा ते दूजे जिनसियों लगा ही दूजे नाल वो तां रहणगीआं औखे, भरम विच भुल गईआं, वो दूजे नाल प्यार पै गया, रब नूं छड्ड, दूजे दा भाव रब नूं छड्ड के संसार पासे दूजा। पर महाराज डोलन नहीं देंदे सानू, कहते ने ये तां इन्हां वास्ते ना, पर जिन्हां दा वाहिगुरू दे चरनां दा प्यार है उन्हां लई ये भादरों दा महीना भी सुखदाई है। अखीर ते फरमांदे हन से भादोए नरक ना पाइए गुर रखण वाला हेत। जिहड़ा गुरु नाल रखेगा हेत, गुर रखण वाला हेत, गुरु नाल हेत रखेगा प्यार, वो कहते भादरों के महीने सरक नरक ना पाइए, वो नहीं जाणगे नरक। संसार जाएगा जिन्हां दा दूजे हेत लगा है, पर जिन्हां दा गुरु परमेश्वर नाल हेत है नरक ना पाइए। यही जो शब्द दी साडे सुखपाल वीर जी ने जिहड़ा पहला शब्द गायन करना है, वो आप जी ने जिहड़ा महीने का शब्द गायन करना है उहदे विच यही सताई लैणगे से भादोए नरक ना पाइए गुर रखण वाला हेत। ये तां सी संग्राम जो उदय होए। दूसरा
ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਸਾਡੇ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾਪ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ, ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਰਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੋ, ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੋਤਰੀ ਹੈ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਮਣ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਮਰੀ ਜੇਬਾ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਥਾ। ਹੁਣ ਜੇਵਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾਸ ਬਿਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਮਨ ਮੈਂ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਮਨ ਮੈਂ, ਰਾਮ ਨਾਮ
ਜਨਮ ਤੇ ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਟੇ ਮਗਨ ਹਾਰ
ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਔਰ ਬੱਚੀ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਪਾਸੋਂ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਰਤਾਜ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 7 ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬੀਟੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਤੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਗੱਡੀ। ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸੰਜੀ ਮਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਕ ਕੀ ਹੈ ਔਖੇ ਵੇਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਣੇ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਬਿਖਮ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਰਲਾਂਦੇ ਤਫੜੇ ਮਾਰ ਸਿਰ ਪੰਨ ਛਾਤੀ ਪੇਟ ਰੋਣੇ ਤਪਣੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਖਮ ਭਾਣਾ ਜਾਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ। ਦਿਆਲ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਦਿਆਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। तो भैन जी ने काफ़ी चिरों तो फिर इधर लगे तो फिर शौक जागया भी मैं भी इन्ना खजाना संजीव महाराज की बख्शिश है, सरदार बीटी सिंह उन्होंने पिता सरदार सफीर सिंह सोहरा साहब भैन जी दे, उन्होंने बड़ी दिल्ली च रही, काफ़ी ज़्यादा मशहूर, बहुत कवि भी सन, बड़ा कोई। उन्होंने फिर सारे खजाने इकट्ठे करके ना संजीव महाराज दे भाई साहब और कुछ बचन लिखने शुरू किए, खास खास जेडे उन्हें लगे। वो फिर जो बचन लिखे गए फिर शौक आया भी हुण मैं संगतां दी भेटा करा। ठीक है ना। तो साडे हुण असीं वो कहंदे मेरे पति दी मेरे नाल याद हमेशा बनी रही। वो कहंदे हुण मैं अपना दिल्ली च सारे ने जी कहंदे इकबाल बीटी सिंह जी, उन्हां दा नाम पिछे लग गया, तो इकबाल बीटी सिंह जी उन्हां दे भी याद बनी रही, तो इन्हां दा अपने नाल नाम ला लिया इकबाल बीटी सिंह जी। तो उन्होंने कुछ अमोलक भजन जिहड़े तैयार कीते हन वो आप जी नूं सरवण कराणगे। उस तों बाद एक शब्द है जसप्रीत सिंह जी बच्चा जो साडे शरणवीर जी सतवंत भाभी जी का आस्ट्रेलिया रहिंदा है। वाहिगुरू देखो जी जिहड़ी इस पासे लगना ना मेहर तो बिना नहीं जे लग सकदा। महाराज दी तोक आंदी है गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको किरपाधारी, किरपा जन्नत कीती वही गंद। हुण ये सारे परिवार है लगा इधर, पर जिहड़ी गुण गायन दी सेवा वो जसप्रीत सिंह नूं मिली है, वो हर आंदा ही रहिंदा। तकरीबन वो बाहरों शब्द पे बड़ा सोहना इत्थे भी आंदे जदों समागमां ते हाज़री भरदे रहे जसप्रीत सिंह, बहुत प्यार विच राग विच बड़े शब्द सोहने सिखे ने। उस वल्लों ये शब्द है संतन की महिमा कमन बखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो। उन्हां दी महिमा अगाध बोध है, मैं दी वर्णन नहीं कर सकदा मिनती, पर हुण करिएगी तां भी मैं कुछ विखाणना है, कुछ दसना है। जिवें असीं पढ़दे हां ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੂੰਦ ਆਖੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਨੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, वर्णन नहीं की जा सकती, पर मैं कहते की तुहानूं दस्सां होना, तो सारे शब्द विच आप जी सरवण करेगो। उस तो बाद शब्द है बच्ची हरसिमरन कौर, ये साडे भाई जगजीवन सिंह जी चरणजीत कौर दी बच्ची है, बाहर रहिंदी है, बंगलौर मोस्ट प्रोबेबली है शायद इन्हां दी पोस्टिंग। सारे परिवार कुदरत वालों वो इत्थे पटियाले आए हुए हैं। उन्होंने भी जो एक शब्द जिहड़ा है साध संगत दे चरनां च सरवण कराना है, कमन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀਵਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੱਜੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੰਜੂ ਮਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੜ ਟੁੱਕ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਨਿਤ ਉੱਠ ਪੀਓ ਹਰ 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 ਰਸਨਾ ਕਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਜੀਵਤ।
क्योंकि गुरबाणी का अखर है ना जीवत। तो बच्ची बड़ी सतगुर की मेहर है, परिवार इधर लगा है, माता पिता के संस्कार बच्चों में होंगे हैं, तो वो बच्ची भी नाल ही आप जी ने शब्द सरवण गाएंगे। उस तो बाद अगला प्रोग्राम दास बेनती करता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संतन की महिमा कवन बखानो। साध संगत जी, संत शब्द कह लेना बड़ा आसान होता है, लभना बड़ा मुश्किल। संत दी भाल वेले किंतु परंतु सामने आ जाते हैं। जद तक निश्चा ना आए मन नहीं टिकदा। संत लभना ते फिर मेहर लैनी बड़ी घाल करनी पैंदी है। भागा नाल मेल हुंदा है, संत का संग वडभागी पाइए। कोई पूर्वले संयोग सन, साडा संतां दे घर जन्म होया। हर वेले मन विच खिच हुंदी कि मेहर लैनी है। भावें गलतियां भी बहुत हुंदियां होणगियां, वो अपनी बख्शिश नाल मन की घाड़त करते रहे। उन्होंने कई सत्संगियां की भी घाड़त कड़ी। रब हर रूह नू बख्शिश दे के भेजदा है। कई गवा लैंदे हन, कई साम लैंदे हन। संतां दा संग मिले तां मन निर्मल हो जाता है। साडे दादा जी, वड्डे सन जी ते पिता जी, पापा जी विच रब्बी बख्शिशां सन। शादी करवाणी, बच्चा बच्ची अमृतधारी होण। जिस बच्ची दे घर विआह करवान जाना, सुच्चे मुंह घर वापस आना। संगत दी माया वर्तन तो संकोच करना। फरमांदे सन ए पारा है। एक वाड़ी चौंकड़ी मार के बैठे सन, कहंदे बेटा मैं माया नू परा परा करदा रहंदा हां ते हत्थां नाल परा परा करके दस्या। आपने दस्या भजन बंदगी वाले कोल वाक शक्ति, ये शक्तियां सुभावक ही आ जांदियां हन, पर ये वरतनियां नहीं चाहिदियां। एक वारी एक बच्ची परदेश तो आई, आप ली घड़ी ले आई। मैं ही कमरे च लैके गई, बाहर आई बड़ी खुश। महाराज जी ने रख लई है। कुछ दिन बाद मिलन आई, उस वापस जाना सी। आप जी ने उसनू जो देना सी दिता ते घड़ी वापस कीती। तां भी मैं उत्थे ही सां। समागम दे दिनां दी गल होनी है। ओ हैरान। उसदी रानी देख के कहन लगे, जदों मैं ये बात ते पावांगा तू मेरियां अखां अगे आएंगी ते नाम भजन बंदगी विच विघन पवेगा। आप जी दी सूरत बहुत उच्ची सी, पूरन त्यागी सन। मैं नवा साल पटियाले मनांदी सां। बच्चों नू छुट्टियां होंदियां सन, दिल्ली वापस आना सी। कमरे विच मिलन गई। डब्बे विच बंद बादाम मैनू दिते। कहंदे हर रोज 5-6 गिरियां राती प्यो के छिल के सवेरे बीटी सिंह जी नू दिता कर। दिमाग दा काम करदे हन। आप जी नू हर किसे दा फिक्र हुंदा सी। निर्मल आत्मा सन। गुरपुरब जी आने, रुपए बनने संगत विच गुपत, जेड़ी ना आए घर भेज देने। परिवार विच पता ही नहीं हुंदा सी। बाद विच जिसनू आप भेजदे सन, वो भावें सह सुभाव सानू दस देवे। साडे वड्डे भूआ जी, बीबी सुंदर कौर जी, वो भी उस जमाने च गुरपुरब जी वाले दिन जेड़ा मिलन जाए 20-20 रुपए दे नवे नवे नोट सब नू देने। राज भैन जी बैंक च काम करते सन, सो नवे नोट हुंदे सन। असी रागो माजरे भोग तो बाद लंगर लैके भूआ जी दे घर जाना। रस्ते च पैंदा सी। सानू देख के उन्हां नू चाह चढ़ जाना। सानू गुरपुरब जी दियां कवितावां सुनाणियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਸਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਸੰਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਛਲ ਆਤਮਾ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਭੂਆ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੀ। ਕਮਾਲੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਤੌਸ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤੌਸ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰੁਕਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਸੁਜਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਪਰਨਾਈ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਭਿਆ। ਇਸ ਦੰਪਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਸਾਕਾਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੂਜਾਬਾਦ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੂਜਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਖੀ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖਿੱਚ ਦਵੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਇਹੀ ਆਪ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਤੀ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਕਰਨਲ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਦੋਈ ਪਾਸੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਦੋਈ ਪਾਸੀ ਸੜਕ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ ਸੀ। 1961 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ 2.5 ਰੁਪਏ ਗਜ਼, ਛੋਟੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਗਜ਼। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਜੀ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਵੀ ਗਏ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਰਣਧੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਬੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਅੱਧਾ ਘਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਮੀ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਘਰ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਪਪੀਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਈ। ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਜਪਪੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਵੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣ ਲਿਆਈ। ਬੁੱਢੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣ ਲਿਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪਏ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਧਕ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਸਾ ਭੇਜੀਏ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੇਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਸੇਰਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀਜੇ, ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਬਾਤਾਂ ਹਨ, ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा, हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा, हम
बरसाते। महानंद परे सुख पाया संतन के बरसाते। को नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्माते। रंग रते बिस्माते। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की शरणा। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहरा। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहरा। संत हमारा गहरा। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की शरणा।
विसारी प्रभु दर्शन को फिरत विसारी कवन गुण प्राण भक्त मिलो मेरी मारी कवन गुण प्राण भक्त मिलो मेरी मारी दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक साध संग मेरी गलन बुझाई साध संग मेरी गलन बुझाई साध संग मेरी गलन बुझाई कवन गुण प्राण भक्त मिलो मेरी मारी कवन गुण प्राण भक्त मिलो मेरी मारी कवन गुण प्राण भक्त मिलो मेरी मारी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आप जी ने ਇਹ ਬੋਲਕ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਬਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਪਾਸੋਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਹੈ 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 12 ਮਾਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਛਪੀ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਥਾਈ ਲਈ ਹੈ ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰੇਗੀ ਮੀਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ ਮੀਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾ ਮੀਰ ਮਨ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਨਾ ਦਾਨੇ ਹਨ ਦਿਲ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੱਚੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਿਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Thank you.
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, अज है सफल संग्राम। जेड़ा दिन महीना उदय हो रहा है, उस दा पवित्र नाम आप जी ने वीर सुखपाल सिंह जी पासों संकीर्तन रूप विच सरवण किया है। और उसे दी पावन विचार जो वीर जी दे संत पिता जी श्रीमान संत करतार सिंह जी कमालीए वाले तिन्हां ने अपने स्वै जीवन विच कीती। उन्हां अंम੍ਰਿਤਮय बचनां नूं वीर जी ने पुस्तक विच अंकित करवा दिता है, जिस पुस्तक का नाम है कथा श्री 12 माह। आओ उस पुस्तक द्वारा ਅੰਮ੍ਰਿਤਮय बचनां दी मेहर लईए, मुखों जपीए सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। फरमारे हन सतपुरुष गुरु सवारी साध संगत जीओ, अज है भागां भरी सफल संग्राम। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी बीड़ दे विच महाराज ने 2 जगह ते 12 माह लिखे हैं। एक तुखारी राग विच है। उस बाणी दे रचयिता, उस बाणी दे करता, उस बाणी दे रचनहार हन रसना दुआखो धन गुरु नानक देव साहिब जी। उस दा आरंभ इस तरह हुंदा है, तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, तू सुन किरत करमा पुरब कमाया। कुछ महाराज कह रहे हैं असा जीवां नूं जिन्हां ने कर्म कीते हैं, असी कर्म करन वाले हाँ। साडी मौज है इन्हां हत्थां नाल साध संगत दे जोड़े झाड़ लईए। साडी मौज है इन्हां ही हत्थां नाल किसे गरीब दे मूँह ते तमाचे मार दईए। तो कर्मां दे विच सानू वाहिगुरू जी ने सुतंत्रता बख्शी है। हे कर्म कृत जीव, तू सुन, जैसे तू पूर्वले जन्म विच जां पूर्वले समय विच कर्म कमाए हन, उन्हां अनुसार ही तैनू सुख अथवा दुख मिलेगा। सिर सिर सुख सहमा देह सो तू भला। इस विच वाहिगुरू जी दा कोई दोष नहीं, वो भला है। आप भला करतूत अत निकी, उसका कोई दोष नहीं। तू ही बीज बीजे और तू ही फल पाउना है। तो ये पहले तुखारी राग दे 12 माह। दूसरे जो 12 माह हैं वो पंचम पातशाह ने मेरे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे विच पहला राग है श्री राग ते दूसरा राग है माझ राग। तो माझ राग दी बाणी विच गुरुदेव ने 12 माह उच्चारण किए जो आपने हुण सुने हैं। ये पंचम पातशाह दे हैं। तो साडी परंपरा तो जिस दिन तो ये भारत भूमि संत देश ऋषियों का स्थान महापुरुषों ने जिसने अरशां तो लियांदा, उस दिन तो परंपरा तो ये मर्यादा सी कि जदों भी संक्रांत उदय होनी, किसी बरकत वाली रसना तो महीने का नाम सुनना श्रोते दे मन का भाव हुंदा सी कि जदों
ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। तो सब तो बरकत वाली रसना किसदी है? जिसदी रसना ते बैठा है सतनाम वाहे गुरु प्रभ जी बस है साध की रसना। प्रभ जी बस है साध की रसना। नानक साध प्रभ भेद न पाई। तो प्रतख हरि गुरु अर्जन दे पातशाह तिन्हां दे सिरमुख वाक तो उचारण आपने महीना सुनिया। हुण विचार भी सुनो। आरंभ हुंदा है 12 महा। सरलेख है 12 है महा। महा का अर्थ है महीना। वो बाणी जो 12 महीनों दे परथाए है। फिर है राग। राग केड़ा है? माज। फिर है महला 5वां। दाता गुरुदेव रसना तो आखो धन गुरु अर्जन देव साहब जीओ। आग्या है संगीतकारां नूं भाई इस बाणी नूं चौथे घर विच आपने गाउणा है। घर चौथा। तो ये सब कुछ सूचना दे के हुण अपने प्रभु दे चरनां नूं ध्याउंदे हन। इस नूं मंगलाचरण कहंदे हन। की फरमाउंदे हन? एक ओंकार सत गुर प्रसाद। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। तो जो मूल मंत्र सी उसका सारा ही मुकफव रूप महाराज ने ये छोटा मंगलाचरण किया। शुरू सी एक ओंकार सत ते अखीरला हिस्सा सी गुर प्रसाद। भाव की है? वो एक है। और एक कैसा है? मंगल स्वरूप है, खुशियां दा सोमा है, जिसदा एक नाल जुड़ गया मन ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਿਆਨੇ ਵਜਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਉਹ ਮੰਗਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਤਨ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋ। ਕੋਈ ਜਨ हर स्यो देवै जोर। साध मिलै सिद्ध पाइयै के हो जोग के भोग। गुर प्रसाद जो चाहुंदा है मैं एक नाल जुड़ा, मैं सत स्वरूप नाल जुड़ा, मेरा ओंकार नाल गंढ पै जाए। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੇਰ ਨਾਲ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੋ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਮਿਹਰ। ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਮਿਹਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ ਟੂਟੀ ਗਾਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ। ਉਹ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਦੋਏ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀਆ ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਪਾਦੋਏ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀਆ ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨਾ। ਰੱਸੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਭਾਈ ਸੱਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੋਟੀ। ਸੋਟੀ ਲੈ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਿਲਾਓ ਖਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਭਾਦੋਏ, ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਭਰਮ ਪੁਲਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਕੌਣ? ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਅਸਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਰਵਾ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। ਇੱਕ ਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਤ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਤਾ ਲਏਗਾ, ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਚਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਲਦੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਿਨ ਰਵ ਚਲੈ ਨਿਸ ਸਸ ਚਲੈ, ਤਾਰਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬਗੋਏ। ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਸਰਬੰਧੀ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੂਹ ਦਾ
ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੱਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੂਹ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਪ ਤਪ ਬ੍ਰਤ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਏ। ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਤ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੇਹ ਬਿਨਸੇਗੀ। ਬਿਨਸਣੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਅਬਨਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਹੀ ਹੋਵਗ ਖਾਕ, ਪਵਨ ਉਡਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਉੱਡਣਗੇ, ਇਸ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ, ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮਹਿਮੀਤ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਚੁੰਮਦੇ ਚੜਦੇ ਸਨ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਸਨ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਉਹੀ ਜੀਵ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਪ੍ਰੇਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਵਗਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਅਰ ਫਿਰ ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ। ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾਇਨ, ਤੋਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਭਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੋਟੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਔਰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿੰਡੇ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਕਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ, ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਸਿਓ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ। ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮਦੂਤ ਆਏ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਹ ਮਾਪਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਜੈ ਮਹਾਪਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਲੋ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਨ ਭਿਆਨਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ, ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ, ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਨ ਕਪੈ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਆਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੇਤ ਕਹੀਏ ਚਿੱਟਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਜੀਵ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੈਸੇ ਵੀ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਕਰ ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਭਲੇ ਕਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੁਰੇ ਕਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਤੂੰ ਲੁਣੇਗਾ, ਭਾਵ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਬੀਜਾਂਗੇ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅੰਗੂਰ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ ਮੂਰਖ। ਬੀਜ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਕਿੱਕਰ, ਫਲ ਕੀ ਪੈਣਗੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ। ਬਿਜੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿੱਕਰ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ। ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਲ ਪਾਏਗਾ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ
ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਵਿਪਤੀ, ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਕਰਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਬਖਸ਼। ਬੋਹਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਹਾਜ਼। ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ। ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਹਮ ਅਨਾਥ नाथ हर सरणी, अपनी कृपा करें चरण कमल, नानक आराधे तिस बिन आन ना कहें। जो वाहिगुरु दे चरना कमलों का ध्यान है, एक बोहित है, एक जहाज है। ਇਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਕੌਣ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿ ਪਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਏ ਤੁਮ ਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕੁਨਰੇ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਟਹਿਲਿਆ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਜੀ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣਾ, ਜਮ ਕਾਰਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲਓ ਸ਼ਰਨ। ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏਗਾ ਹਿੱਤ। ਹਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਲਗਾਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਸਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ,
जम नहीं आवे नेरे। ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅੱਗ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਅਰਸ਼ੀ ਸੁਖ। ਜ਼ਰਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੋਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਮਨ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਨਰ ਜਾ ਮਨ ਤੋਲੇ ਦੇਵ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਿੱਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮਦੂਤ, ਨਾ ਯਮਰਾਜ, ਨਾ ਨਰਕ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਲੱਗੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਫਜ਼ਲ ਵਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆਸੀਸ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁਆਸੀ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿਲੇ ਮਿਹਰ ਤਬ ਚਰਨਨ मन रहे हमारा, तब चरणन मन रहे हमारा। सतगुरु की किरपा कर रब सवारियां दी मिले आसीस, से भादोए नरक न पाई है, गुर रखण वाला हेत। तो होइयां भुल्लां बख्श लैनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मोहब्बते मन तन बसै, सच साहबंदी मोच। मोहब्बते तन बसै, सच साहबंदी मोच। सच साहबंदी मोच। सच साहबंदी मोच। मोहब्बते मन तन बसै, सच साहबंदी मोच। मोहब्बते मन तन बसै, सच साहबंदी मोच। मेरा दाना दिल सोच, मेरा दाना दिल सोच। मेरा दाना दिल सोच। मेरा दाना दिल सोच। मोहब्बते मन तन बसै, सच साहबंदी मोच।
ਤਨ ਵਸੈ ਸਚ ਸਾਹਬੰਦੀ ਮੋਚ ਦੀਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਛ ਨਹੀਂ ਇਸਕਾ ਮੋਲ ਕਛ ਨਹੀਂ ਇਸਕਾ ਮੋਲ ਪਾਕ ਪਰਵਤ ਗਾਰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਪਰਬਤ ਪਾਕ ਪਰਵਤ ਗਾਰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਪਰਬਤ ਗਾਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਖਸਮ ਵੱਡਾ ਤੋਲ ਖੁਦ ਖਸਮ ਵੱਡਾ ਤੋਲ ਖੁਦ ਖਸਮ ਵੱਡਾ ਤੋਲ ਖੁਦ ਕਸਮ ਵੱਡਾ ਤੋਲੇ ਮੁਹੱਬਤੇ ਮਨ ਤਨ ਬਸੈ ਸਚ ਸਾਹਬੰਦੀ ਮੋਚ ਮੁਹੱਬਤੇ ਮਨ ਤਨ ਬਸੈ ਸਚ ਸਾਹਬੰਦੀ ਮੋਚ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ ਮੁਹੱਬਤੇ ਮਨ ਤਨ ਬਸੈ ਸਚ ਸਾਹਬੰਦੀ ਮੋਚ ਮੁਹੱਬਤੇ ਮਨ ਤਨ ਬਸੈ ਸਚ ਸਾਹਬੰਦੀ ਮੋਚ ਦਸਤਗੀਰੀ ਦੇਹ ਦਿਲਾਵਰ ਦਸਤਗੀਰੀ ਦੇਹ ਦਿਲਾਵਰ ਦਸਤਗੀਰੀ ਦੇਹ ਦਿਲਾਵਰ ਦਸਤਗੀਰੀ ਦੇਹ ਦਿਲਾਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ
Hare
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਇਸ ਸਫਲ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੀਸਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਟੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੂਰਠ ਧਾਗ ਤੱਕ 7 ਸਿੰਚੀਆਂ 'ਚ। ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਕੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਖੋਜ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸੂਰ, ਮਨ ਬਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਰਚਨਾ ਨਾ, ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਟਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਟਰੈਕਟ ਛਪਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਇਹ 10 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟ ਛਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਚਾਲ ਬੜੀ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਕੌਮੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕੌਮਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਟਿੱਕਾ ਸੀਗਾ ਉਦਮਨ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਲਿਖਤ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਂਝ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਭੇ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਭੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੁਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਿਲੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਦੇਖੋਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੌਮੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਤਾਤਪਰਜ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਲਦ ਬਣਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਲਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ ਰੁਪਦਮਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸ ਆਖੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੋ ਵੱਡੇ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵੋਲੀਅਮ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਿਲਦ ਸਮੇਤ, 10 ਵੋਲੀਅਮ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਕਮਰਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ 4 ਕਮਰੇ ਨੇ, 4ਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਏ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਗੈਸਟ ਆਏਗਾ, ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਭੇਟਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਭੇਟਾ ਦਾਂਗਾ ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਖਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸੁਣਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਸੁਣ ਲਓ 57 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1907-8 ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਲੱਖ। ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਹੂ ਜਾਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਕੋ ਬਾਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ 5 ਲੱਖ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਚੋ
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੀ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਵੀਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੁਣਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਪੱਕਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਥਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੰਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਕ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਪਰ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਰਹਿ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਣ ਅਣਜਾਣ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੇ ਇਹੀ ਮਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਔ ਗੁਨਾਹ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਔਗਣ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੋ ਔਗਣ ਆਏ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਔਗਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਗੁਣ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰੀਰਕ ਮਨ ਬੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਖਿੱਚਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋ ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਭੂਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।